بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Dear students, how are you? I hope you all are fine. First of all, students, میں آپ کو 4th year اکنامکس کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں. اسٹوڈینٹس، جس طرح سے ہم نے 3rd ایئر میں اکنامکس کی 2 برانچز کے بارے میں پڑھا تھا، یعنی ریاضیاتی معاشیات میتھمیٹیکل اکنامکس اینڈ مائکرو اکنامکس یعنی جزیاتی معاشیات. 4th ایئر میں بھی ہم 2 پورشنز اس کے پڑھیں گے، یعنی اکنامکس کی فردر 2 برانچز کے بارے میں ڈسکس کریں گے. ایک ہے اسٹوڈنٹس میکرو اکنامکس یعنی کلیاتی معاشیات، اور دوسری ہے ڈیولپمنٹ اکنامکس آف پاکستان یعنی ترقیاتی معاشیات. تو اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے جو پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے، یعنی جو آپ کا 4th ایئر کا پیپر پیٹرن ہے، اس میں آپ کو دونوں پورشنز میں سے ایٹ لیسٹ 2 کوسچنز اٹیمپٹ کرنے ہیں، یعنی ٹوٹل آپ لوگوں نے 5 کوسچنز اٹیمپٹ کرنے ہیں. آپ 3 کوسچنز کسی بھی ایک پارٹ میں سے منتخب کر سکتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ 2 کوسچنز جو ہیں وہ آپ نے ہر پورشن میں سے کرنے ہیں. It's up to you students how you will attempt your paper and how you will manage your questions from each part. تو students، اب ہم اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں. In this first lecture we will start chapter 1 from the part of macroeconomics یعنی کلیاتی معاشیات کو ہم آج سٹارٹ کریں گے. چیپٹر 1 اس کا ہم نے سٹارٹ کرنا ہے A framework for macroeconomics یعنی کلیاتی معاشیات کے خد و خال. اس چیپٹر کا میں آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دے دوں. اس میں اسٹوڈینٹس آپ لوگوں نے جزیاتی معاشیات اور کلی معاشیات کی اہمیت، اس کا موازنہ، اور جزیاتی معاشیات اور کلیاتی معاشیات کے جو اہم بنیادی مسائل ہم معیشت میں فیس کرتے ہیں، جنہیں ہم جزیاتی معاشیات اور کلیاتی معاشیات کے تحت ڈسکس کرتے ہیں، ان کو ہم آج اس چیپٹر میں ہم ایکسپلین کریں گے. تو اسٹوڈینٹس، the topic which we will explain today is comparison and importance of microeconomics and macroeconomics یعنی جزوی اور کلی معاشیات کا موازنہ اور اہمیت. جزیاتی معاشیات کے بارے میں اسٹوڈینٹس آپ 3rd ایئر کی کلاس میں بہت اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں، بہت تفصیل سے آپ لوگوں نے پڑھا ہے. فرسٹ آف آل میں آپ کو علم معاشیات کے بارے میں بتا دوں کہ بیسیکلی علم معاشیات جو ہے وہ کیا ہے. اسٹوڈنٹس، 1776 میں ایڈم اسمتھ کی کتاب اقوام کی دولت کے منظر عام پر آنے کے بعد علم معاشیات جو ہے اس نے ایک الگ مقام حاصل کیا. ایڈم اسمتھ اور اس کے پیروکاروں نے اپنی کتاب میں علم معاشیات کی جو ڈیفینیشنز بیان کی ہے، ان کے مطابق معاشیات جو ہے وہ صرف دولت، پیدائش دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت کا علم ہے. ایڈم اسمتھ کے بعد نیو کلاسیکل معیشت دانوں کا دور آیا، جس میں مارشل، ایجورتھ، پیٹو کلارک وغیرہ. انہوں نے معاشی نظریات بیان کرنے کے علاوہ علم معاشیات کو معاشی فلاح و بہبود کا علم بھی قرار دیا. نیکسٹ اسٹوڈنٹس، جدید ماہرین معیشت دانوں نے اسے اپنے انداز میں پیش کیا. چنانچہ محض علمی رنگ میں اگر ہم معاشی نظریات کا مطالعہ کریں تو یہ اثباتی معاشیات کہلاتا ہے، لیکن اسٹوڈنٹس اگر ہم اس کو مخصوص مقاصد کے تحت ان نظریات اور خیالات کا مطالعہ کریں تو یہ بیانیہ معاشیات کہلائے گا. اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نظریاتی معاشیات کے 2 پارٹس ہیں، یعنی جزیاتی معاشیات اور کلیاتی معاشیات، جس کو ہم مائکرو اکنامکس اور میکرو اکنامکس بھی کہتے ہیں. These are the 2 basics and major branches of the economics. تو اسٹوڈنٹس، جزوی معاشیات کیا ہے؟ جزوی معاشیات جسے ہم نظریہ قیمت بھی کہتے ہیں، یہ نظریاتی معاشیات کا وہ حصہ ہے جس میں معیشت کے مختلف
इनफरादी अज्जा यानी छोटे छोटे अज्जा का हम मुताला करते हैं, मसलन सारिफ का रवैया, फ़र्म, आमलीन पैदाइश के मुआवज़ों का तयन, इसके अलावा फ़म का तवाज़ुन। इन तमाम बातों को इन तमाम अज्जा को हम जो हैं वो जुज़ियाती माशियात में डिस्कस करेंगे, जिसे क्लासिकी माहिरीन मईशतदानों ने पेश किया था। क्लासिकी माहिरीन मईशतदान इन छोटे छोटे अज्जा का माशी तज्ज़िया करते हुए स्टूडेंट्स ये फ़र्ज़ कर लेते थे कि मईशत जो है वो हमेशा कामिल रोज़गार की सूरत हाल पे रहती है और मईशत में अमूमी बेश पैदावारी मुमकिन नहीं होती, क्योंकि जेबी से जो कि क्लासिकी माहिरीन मईशतदान था उसने एक कानून मंडियाँ पेश किया था। उसके मुताबिक रसद अपनी तलब खुद पैदा कर लेती है, सो देयर इज़ नो ओवर प्रोडक्शन। लेकिन स्टूडेंट्स क्लासिकी माहिरीन मईशतदानों के इस जो मफरूज़ा था उसने उस वक्त भरम तोड़ दिया जब 1930 का आलमी मुआशी बहरान आया और डॉक्टर केन्स जो के नज़रियात पर मुश्तमिल कुल्ली माशियात ने मकबूलियत हासिल की। कुल्लियात जिसे हम 4th ईयर की क्लास में बहुत तफसील से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कुल्लियाती माशियात क्या है, जिसे हम रोज़गार और आमदनी की माशियात भी कहते हैं। नज़रियाती माशियात का ये वो हिस्सा है जिसमें हम मईशत के अज्जा का बहैसियत मजमूई जायज़ा लेते हैं। इसमें हम बैनुल-अक़वामी तजारत, सरकारी मालियात, बचत, सर्फ, कौमी आमदनी वगैरह को डिस्कस करते हैं। आगे स्टूडेंट्स हम जुज़ियाती माशियात की अहमियत, चूँकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो जुज़वी और कुल्ली माशियात का मुआज़ना और अहमियत है, तो आज हम जस्ट जुज़वी माशियात की अहमियत, वुसअत और जुज़वी माशियात के बुनियादी मसाइल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जुज़वी माशियात की अहमियत और वुसअत, उसमें सबसे पहले आप नज़रिया कीमत को डिस्कस करेंगे। नज़रिया कीमत जो है वो हर माशी निज़ाम को बुनियादी तौर पर चंद एक जो है वो माशी फ़ैसले करने पड़ते हैं। अब वो कौन से माशी फ़ैसले हैं वो आप लोगों ने 3rd ईयर की क्लास में डिफरेंट इकनॉमिक सिस्टम यानी माशी निज़ामों के बारे में पढ़ा है, जिसमें इस्लामी माशी निज़ाम, सरमायादाराना माशी निज़ाम, इश्तराकी माशी निज़ाम। उन्होंने मुख्तलिफ माशी फ़ैसले अपने अपने तौर पर करने होते हैं, यानी कौन सी अशिया जो हैं वो पैदा की जाएं, कैसे पैदा की जाएं, मुल्की वसाइल हमारे जो हैं उनको किस तरह से एलोकेट किया जाए। निज़ाम सरमायादारी के तहत स्टूडेंट्स तमाम तरह के फ़ैसले जो हैं वो कीमतों के तहत ही होते हैं, यानी कीमतों की मिकानियत उसमें अहम किरदार अदा करती है। कीमतों को देखते हुए ही आजरीन इस बात का फ़ैसला करते हैं कि उन्होंने कौन सी अशिया पैदा करनी है। तो स्टूडेंट्स, उन्होंने डेफिनेटली वही अशिया पैदा करनी है जिसमें उनको ज़्यादा फ़ायदा नज़र आता है, यानी उनका मुनाफा ज़्यादा होगा, और सार्फिन वही अशिया ख़रीदेंगे जिसमें उनको जो है अफादा ज़्यादा होगा, उनकी तस्कीन ज़्यादा होगी। तो ये तमाम तरह का फ़ैसला कीमत के तहत ही होता है और नज़रिया कीमत को जुज़वी माशियात में बहुत अहमियत हासिल है। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स हम नज़रिया रवैया सारफ और तलब को डिस्कस करेंगे। इसमें यह है कि हर सारफ यानी सारफीन हम हैं, हमारी मुख्तलिफ ख्वाहिशात होती हैं और लामहदूद ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन हमारी जो आमदनी है वो महदूद होती है। अब हमने उस आमदनी को किस तरह से मैनेज करना है कि हमारी तमाम ज़रूरियात भी पूरी हो जाएं, मतलब मैक्सिमम ज़रूरियात जो हैं उनको हम पूरा कर सकें और हमारी तस्कीन जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि एक सारफ जो है उस वक्त ही तवाज़ुन में होता है जब उसकी तस्कीन ज़्यादा से ज़्यादा होती है। इस बारे में आप अफादे के मुख्तलिफ नज़रियात पढ़ चुके हैं, जिसमें आप लोगों ने जो है वो क्लासिकल माहिरीन मईशतदानों का अददी अफादे का नज़रिया और न्यू क्लासिकल मईशतदानों का जो है वो आप लोगों ने खतूत अदम तरजीह के तहत जो नज़रिया पढ़ा था 3rd ईयर की क्लास में वो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फ़र्म का रवैया, यानी एक फ़र्म जो है वो अपने बजट को किस तरह से मैनेज करती है। अपनी हर फर्म का ये मकसद होता है कि वो अपनी पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा करे और मुसारिफ को कम से कम करे, यानी वो आमलीन पैदाइश, ज़मीन, मेहनत, तंजीम और सरमाए का बेहतरीन इश्तराक हासिल करना चाहती है।
यानी लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, जिस पर उसके मुसारफ जो हैं वो कम से कम आए और उसकी पैदावार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसको भी हमने जुज़वी माशियात में डिस्कस किया था। फिर है स्टूडेंट्स तकसीम दौलत का नज़रिया, यानी जो हमने 4 आमलीन पैदाइश लगाए हैं, ज़मीन, मेहनत, तंजीम और सरमाया, उनको उनके मुआवज़ों की सूरत में, लगान, उजरत, सूद और मुनाफे की सूरत में जो मुआवजा मिलता है वो कौमी आमदनी कहलाता है। तो स्टूडेंट्स उसको हमने तकसीम किस तरह से करना है, तकसीम दौलत को मतलब तकसीम हमने किस तरह से करना है, मजदूरों के मुआवजे का तयन किस तरह से करना है, तमाम आमलीन पैदाइश के मुआवजों का तयन किस तरह से करना है, इसको भी हमने जुज़ियाती माशियात में ही डिस्कस करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट, नज़रिया पैदाइश और दौलत, यानी हमने जो है वो किसी शय को अगर पैदा करना है तो उनको भी चारों आमलीन पैदाइश, ज़मीन, मेहनत, तंजीम और सरमाया मिलकर पैदा करते हैं। यानी किसी शय की पैदावार इन चारों आमलीन पैदाइश की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा होती है। तो स्टूडेंट्स जब भी हम कुछ आमलीन पैदाइश जो हैं उनको पैदावार में लगाते हैं तो कुछ आमलीन पैदाइश को मुतगय्यर फ़र्ज़ कर लेते हैं, यानी वो बदलते रहेंगे, और कुछ आमलीन पैदाइश को मुअय्यन फ़र्ज़ कर लेते हैं। इस तरह से हमारी पैदावार जो है उसमें मुख्तलिफ शरों से इजाफा होता है। इस सूरत हाल में स्टूडेंट्स हम जुज़ियाती माशियात में कवानीन हासिल या मुतगय्यर तनासुबात जो है उसको डिस्कस करते हैं। आगे स्टूडेंट्स नज़रिया साख्त और रवैया मंडी है, यानी मुकाबले के लिहाज से मंडी की मुख्तलिफ इकसाम हैं। मुकम्मल मुकाबला, नामुकम्मल मुकाबला, अजारादारी की साख्त क्या है, मुख्तलिफ किस्म की मंडियों में फर्में अपनी शय की पैदावार और कीमत का तयन किस तरह से करती है, इसको भी हमने बहुत तफसील से 3rd ईयर की क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर ज़राए की तखसीस है, यानी हमने अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से एलोकेट करना है मुख्तलिफ अशिया की पैदावार के लिए। तो ये थी स्टूडेंट्स जुज़वी माशियात की अहमियत और वुसअत। इन तमाम टॉपिक्स के बारे में आप लोगों ने बहुत तफसील से 3rd ईयर की क्लास में पढ़ा है, लेकिन आज हमने इसका रिव्यू किया है। आगे स्टूडेंट्स हम जो हैं वो जुज़वी माशियात के बुनियादी मसाइल, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम जुज़वी माशियात के बुनियादी मसाइल को डिस्कस करते हैं, यानी कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनका हमें जुज़वी माशियात के तहत जिनको डिस्कस किया जाता है। वो है सबसे पहले वसाइल का तयन। स्टूडेंट्स ज़राए चाहे कुदरती हों या मसनूई, वो मुतबादल इस्तेमाल में आ सकते हैं, यानी चूँकि हमारी ख्वाहिशात लामहदूद होती हैं तो हम अपने वसाइल को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हाजात जो हैं वो पूरी हो सकें और उनको हम मुख्तलिफ़ मकासद के लिए भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वसाइल को किन अशिया की पैदावार में इस्तेमाल करना है, इसके लिए हमें स्टूडेंट्स ज़राए की तखसीस का मसला दरपेश होता है, यानी ज़राए को किस तरह से एलोकेट किया जाए जिसे हर माशी निज़ाम ने अपने तरीके से हल करना है। क्लासिकी माहिरीन जो कि मईशत के तवाज़ुन के लिए खुदकार क़ुव्वतों पर यकीन रखते थे, वो कहते हैं कि तमाम के तमाम मसाइल यानी ज़राए की तखसीस का जो मसला है वो कीमतों की मिकानियत से हल हो जाता है। वो वसाइल के तयन के लिए कीमतों की मिकानियत पर जोर देते थे। तो स्टूडेंट्स कीमतों की मिकानियत के तहत कीमत का तयन, यानी कीमत का तयन जो है वो तलब और रसद के आज़ादाना तवाज़ुन से तय पाता है, और ये जो खुदकार क़ुव्वतें हैं यानी जिन क़ुव्वतों के तहत मईशत का तवाज़ुन दोबारा स्टेबल हो जाता है वो शय की तलब और रसद ही है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पैदावार के हुजम का तयन हम डिस्कस करेंगे। उसमें हमने ये देखना है कि मतलूबा अशिया को कितनी मिकदार में हमने पैदा करना है, आया कि अशिया सारफीन को पैदा करना है या अशिया सरमाया को पैदा करना है। यानी अशिया सारफीन वो अशिया होती हैं स्टूडेंट्स जिनको हम इस्तेमाल कर लेते हैं और हमारी हाजत की फ़ौरी तस्कीन हो जाती है, मसलन कपड़ा, लिबास वगैरह। और अशिया सरमाया से मुराद ऐसी अशिया होती हैं जिनको आप इस्तेमाल करें और वो मज़ीद आमदनी बढ़ाने के काम आएँ। मसलन कोई ट्रैक्टर आप लोग ख़रीद लें, कोई गाड़ी ख़रीद के उसे बतौर टैक्सी किराए पर चला लें, इसके अलावा आप कोई कारखाना तामीर कर लें, ये तमाम जो हैं वो अशिया सरमाया कहलाती हैं।
تو اسٹوڈنٹس پیداوار کے حجم کا تعین یعنی ہم نے کتنی شے کو کس شے کو کتنی مقدار میں پیدا کرنا ہے، اس بات کا تعین ہم اس شے کی طلب اور سرمایہ کی مقدار کو دیکھ کر کریں گے۔ اگر اس شے کی طلب زیادہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہم اس شے کو زیادہ مقدار میں پیدا کریں گے اور پیمانہ کبیر پہ پیدا کریں گے، اور اگر اس شے کی طلب کم ہوگی اور ہمارے پاس سرمایہ بھی کم ہوگا تو پھر ہم اس شے کو پیمانہ صغیر پہ پیدا کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس پیمانہ پیدائش کا تعین یعنی ہم نے شے کو بڑے پیمانے پر پیدا کرنا ہے یا چھوٹے پیمانے پر پیدا کرنا ہے، اس بات کا تعین بھی اشیاء کی طلب اور سرمایہ کی مقدار ہی کرتی ہے۔ پھر اسٹوڈنٹس ذرائع کی کتنی مقدار کو ہم نے موجودہ ضروریات کے لیے استعمال کرنا ہے اور کتنی مقدار کو مستقبل کی ضروریات کے لیے وقف کرنا ہے، اس بات کا تعین بھی شے کی طلب ہی کرے گی۔ نیکسٹ اسٹوڈنٹس ہے پیداوار کی تقسیم۔ تو پیداوار کی تقسیم یہ ہے کہ سرکاری اور نجی شعبے کا شے کی پیداوار میں کتنا حصہ ہے، کن کے لیے ہم نے اشیاء کو پیدا کرنا ہے، معاشرے کے مختلف طبقات میں اس کی تقسیم کس طرح سے کرنی ہے تاکہ تمام لوگوں کو اس کا معقول حصہ مل سکے۔ تو اسٹوڈنٹس آگے جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے معیشت کی پیداواری صلاحیت کو برقرار رکھنا۔ کلاسیکی ماہرین معیشت دانوں کا جو مفروضہ تھا کامل روزگار یعنی معیشت جو ہے وہ ہر وقت کامل روزگار کی صورتحال پر رہتی ہے، اس کو ہم کس طرح سے برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ چونکہ اسٹوڈنٹس معیشت جو ہے وہ کبھی کی جو توازنی سطح ہے اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی وہ کامل روزگار کی سطح سے اوپر واقع ہوتی ہے تو کبھی کامل روزگار کی سطح سے نیچے واقع ہوتی ہے، یعنی معیشت میں افراطی اور تفریطی رکھنے آتے رہتے ہیں۔ بیش پیداواری اور عمومی بے روزگاری کو اسٹوڈنٹس ختم کرنے کے لیے اس طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے کلاسیکی ماہرین معیشت دان جو ہیں خود کار قوتوں کا سہارا لیتے ہیں، یعنی معیشت میں ان کے مطابق ایسی قوتیں موجود ہوتی ہیں جو کہ دوبارہ معیشت کو اس کی توازنی سطح پر پہنچا دیتی ہیں، اور جو یہ انفلیشنری اور ڈیفلیشنری گیپ ہوتے ہیں افراطی اور تفریطی رکھنے، یہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے طریقہ پیدائش کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، یعنی عام طور پر کسی بھی ملک میں 3 طرح کے طریقہ پیدائش اختیار کیے جاتے ہیں: جاذب محنت کا طریقہ، جاذب زمین کا طریقہ اور جاذب سرمایہ کا طریقہ۔ اب یہ ہر ملک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے ہر ملک کو مختلف ذرائع سے نوازا ہے، تو اسٹوڈنٹس جس ملک کے پاس جس ذرائع کی بہتات ہوگی، یعنی اگر کسی ملک کے پاس محنت کی بہتات ہے تو وہ جاذب محنت کا طریقہ اختیار کرے گا کیونکہ اسے وہ نسبتاً زیادہ سستا جو ہے وہ ہوگا، اور اگر کسی ملک کے پاس سرمایہ کی بہتات ہوگی تو پھر وہ جاذب سرمایہ کا طریقہ اختیار کرے گا، یعنی جس میں سرمایہ زیادہ استعمال ہوتا ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ ہر ملک کی اپنے ذرائع کی تخصیص پہ ہے کہ وہ کس طرح سے کون سے طریقے کو اختیار کرتا ہے۔ جہاں تک ترقی یافتہ ممالک کا تعلق ہے وہاں پر جاذب سرمایہ کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اور ہمارے جیسے ممالک جن میں پاکستان شامل ہے، چونکہ ہمارے پاس آبادی کی بہتات ہے تو یہاں پر جاذب محنت کا طریقہ جو ہے وہ زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، یہ تھے جزوی معاشیات کے بنیادی مسائل جن کو ہم نے بہت تفصیل سے دیکھ لیا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں اسٹوڈنٹس ہم جو ہیں وہ کلی معاشیات کی اہمیت، اس کے بنیادی مسائل کو ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔ اسٹوڈنٹس دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔